नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल रे स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानीर भाग 65 रोमी आयेशार बाहाघर पार्ट सांग मैंने कहानी टी आरंभ शेष जाए शुणु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग मैंने। कहला अरे बाबा तुम्हें बुझुन जे पुओटी कहला कौन बुझीबी तुम्हें तो कहला आमे एबे केवल सांग पुणी सांग सह कथा हेबा पई भी डर। बेबी कहला तुम्हें झियो पिला नुहे ना सेइथिपई बुझी पारिबो नाही। पुओटी कहला अरे एथिरे झियो पिला पुओ पिला केउठु आसिला। बेबी कहला देख आम घरे मनेकर जानिले सेइठु क्वेश्चन करिवे को सांग केमिति सांग केउठी देखा हला आउ मु ए सबुर उत्तर जमा भी देई परिबिनी कारण ना तो मु तुमको चिन्हिची ना देखिची। पुओटी कहला हौ रखुची देबे जेतेबेले फ्री हेबो मते कॉल करिवो। पुओटी ताड़ू फोन काटी देला। बेबी फोन रखी मनकु मन कहला हे भगवान केमिति पिला ये केजाणी जहाँ भी कहले ना जुक्ति ना विरक्ति भाव केते सुंदर चिंताधारा ये पिलार किए ये पिला ना मु हाँ कहि पारुछि ना मु ना कहि पारुछि किंतु मोर काहेकि केजाणी दिनकु दिन ए पिला प्रति एते दुर्बलता बढ़ी बढ़ी जाउछि। कौन करिबी ठाकुर मोर बाबा को कष्ट देई किछि भी स्टेप नेबार नाही किंतु मु जे ए पिला प्रति दिनकु दिन आकृष्ट हेई जाउछि। ना ना मते टिके दूरेई रहियाकु पड़िबो नचे सबु किछि गोलमाल होई जिवो। भल सांग हेउ हो जदि गोड़ खसीगला तेबे। बेबी फोन धरी मनकु मन कहला जाउछि ता नंबर ब्लॉक करी देबी। ब्लॉक करू करू पुणी कहला अरे यार से केतेबेले मते फोन करूछि जे मु ब्लॉक करिबी से तो एमिति गोटे पिला मु जहा मना करूछि से काम जमा भी करूनी। हे भगवान मु पागली होई जी बोधे कौन कौन घटी जाउछि मो सह ना बाहाघरे से आसीबो निश्चय किंतु किए तो मु जानी परिबिनी जदि बाहाघरे मते प्रपोज करिवो। हे भगवान सबु अनर्थ होई जिवो जे मु काहेकि बाहाघर कार्ड देउथुली के जानी। बेबी निज गोड़रे निजे कुराड़ी मारिछु बुझ हेबे। बेबी मनकु मन गुणुगुणु हेउथाए। बेबी अस्तव्यस्त भी हेउथाए कौन करूछि कौन करिवो ता मुंड काम करू नथाए। मनकु मन कहिला नाई रे बाबा मु भाई एते टेंशन संभाली परिबिनी दरकार नाही मोर मिस्टर रंग नंबर सह कथा हेबा जाउछि सबु किछि लिप्सा दीदू को कहीदेवी मो मुंडरू बोझ हल्का हो जिवो। तापरे अटकी जाई कहला नाई नाई दीदू मो विषय कौन भाविए जे भाउजों को कहबी ताहले किंतु एबे नुहे एबे तो से स्वप्न दुनिया रे भासुथिबे मु ए समय तांको टेंशन देबा भल हेबनी। भाउज आसंतु निश्चय कहबी से ही मिस्टर रंग नंबर को वार्निंग देबे पूरा साइज हे जो रोमियो। पुणी मनकु मन कहला हे नाई नाई एमिति केमिति करिबी जे से केते भद्र केते शांत आउ धीर स्थिर मु चंडी कौन कौन भाबुछि के जानी ना सबु किछि समय ऊपर छाड़ी देबा ठीक हेबो। बेबी गुणु गुणु होई होई तळकु जाई बसिला। त्रिषा घर को जाई मिता को पचारला मामा कौन चली छे सबु। मिता कहला केउ विषय कहूचु। त्रिषा कहला मामा तुमे जानिछ मु कौन कहिबा पई चाहूची। मिता कहला त्रिषा तू जेतेबेले तो निष्पत्ति बापा माँ का इच्छा विरुद्ध नहीं गलु आमे तते किछि कहिलु कि बरं तो खुशी पाई निज इच्छा अनिच्छा सबु किछि को दली तो खुशी को आपणे नेलु तेणु तू मामू घर विषय मते किछि कहना कि किछि पचारना। त्रिषा कहला मामा मामू निजे आसीथिले ना डाकिया पई। मिता कहला हाँ सेइठु कौन हला। त्रिषा कहला ताहले तुमे जीवनी। मिता कहला तू एते दिन पर आसीछु बस छुआ को बसा आसु आसु ये फालतू प्रश्न कौन पाई पचारछु। त्रिषा कहला मामा मामू आम पाई कौन न करिछंती कहिलो टिके देखी किंतु रोमी बाहाघर तुमे जीवनी एइटा कौन ठीक। मिता उठी जाई कहला ना मु जीविनी किछि संपर्क नाही मोर सेमान सह। दुहे कथा हवा भितरे सुरबाबू को फोन आसिला। मिता रिसीव करी कहला हाँ बापा कुह। सुरबाबू कहले तू आसिलुनी काहेकि। मिता कहला बापा देह भल लागुनी तो मु परे केतेबेले जाई बुली आसीबी। सुरबाबू कहले तू बाहाघर को आसीबु नाही। मिता कहला नाई बापा जीविनी हौ बापा रहुची परे कथा हेबी। मिता फोन काटिया परे त्रिषा कहला मामा कौन चली सबू। मिता कहला तू बाहाघर को आसीछु जदि भलरे बुलिकी जा मु कौन पाई गलिनी कौन पाई जीविनी से विषय तू जमा भी मुंड खेलाना। त्रिषा कहला हौ मोर भूल हो गला मु आसुछि एबे। त्रिषा तमतम होई सेमिति छुआ दुईटांगु धरी फेरीगला। गीता को जाई सबु किछि कहि सारी कहला माउसी मो मामा बाबा जेमिति अन्याय करूछंती मते जमा भी भल लागुनी। गीता कहला मते भी रे
ହେଲେ କିଏ କହିବ। ହଉ ଛାଡ଼େ, ତୁ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ କହିଦେ, ନହେଲେ ମାମୁଁ ଯେତିକି ଶାନ୍ତ ସେତିକି ରାଗି। ସେ ରାଗିଲେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କଟିଯିବ। ତ୍ରିଷା କହିଲା, ନାଇଁ ମାଉସୀ, ମାମୁଁ ବହୁ ସହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ମଣିଷର କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ କୁହ ତ। ଗୀତା କହିଲା, ହଉ ଛାଡ଼େ, ତୁ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ ହେବ। ପରଦିନ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲୁଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ପରିବାରରେ। ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ନାଚ ଗୀତ ଆସରରେ ଦୁଇ ପରିବାର ପରିବେଶ ପୁରା ଉଛୁଳୁଥିଲା। ବେବି, ଅର୍ପିତା, ଗୀତା, ଲିପ୍ସା, ତ୍ରିଷା, ବେବିର ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୁବ୍ ମୌଜ ମସ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି। ସୋମେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ନାଚିବାକୁ ଗୀତା ଏବଂ ଲିପ୍ସା ଟାଣି ଆଣିଲେ, ସୋମେଶ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହେବନି, ତୁମେମାନେ ଖୁସି କର। ଆଏଶା ପରିବାରରେ ବି ନାଚ ଗୀତ ମୌଜ ମସ୍ତି ଚାଲୁଥାଏ। ଆଉ ନାଚ ଗୀତ ଭିତରେ ବି ଆଏଶା ଯେତେବେଳେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆଖି ତାର ଲୁହରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମୃତ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁଙ୍କର ତ କାନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ। ସତରେ ଝିଅ ବିଦା କରିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ କେବଳ ଝିଅର ପରିବାର ହିଁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଝିଅଟି ବାପା ମାଙ୍କ ହୃଦୟର ଏକ ଅଂଶ। ତାକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇବା କଷ୍ଟଠାରୁ ଅଧିକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଅଭିପ୍ସା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଖୁସି ଥିଲା ତା ଝିଅ ବାହା ହୋଇ ଏମିତି ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଦୁଇଟି ମଣିଷଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପିତ ହେବ ଯେଉଁଠି ସେ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଆରାମରେ ରହିବ। ଘର ପରି ସ୍ନେହ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ମା ମନ ତ ସବୁ ଜାଣିବି ଆଖି ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଅମୃତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ତ ଅଧିକ ଖରାପ ଥିଲା। ଅମୃତ ହସ ଖୁସି ଗୀତ ନାଚରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ରୁମାଲ କାଢ଼ି ଆଖିର ଲୁହ ସବୁ ପୋଛି ଚାଲୁଥିଲେ। ଏଇ ତ ଝିଅ ଜୀବନ। ଆଜି କାହା ଘରର ରାଜକୁମାରୀ, କାଲି ଆଉ କାହା ଅଗଣାରେ ରାଣୀ ହୋଇ ରହିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ନାରୀ ସବୁବେଳେ ପୂଜନୀୟା। ସେ ଯାହା ହେଉ। କାନ୍ଦ ଆଉ ନାଚ ଗୀତ ଏବଂ ହସ ଖୁସିରେ ସଙ୍ଗୀତ ସରିଗଲା। ଦିନକ ପରେ ବାହାଘର। ଅଭିପ୍ସା, ସଞ୍ଜୁ, ଶିଲା ଏବଂ ସବିତା ସବୁକିଛି ରେଡି କରୁଥାନ୍ତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ। ଝିଅ ଶାଶୁଘର କଥା ସେଠି ଯେମିତି କେଉଁଠି କିଛି ଊଣା ରହି ନ ଯାଉ। ଅଭିପ୍ସାର ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ଆଉ କାହା ଘର ହୋଇଥିଲେ ଅଲଗା କଥା। ଏଇଟା ତା ପ୍ରିୟ ଚାନ୍ଦର ଘର। ଟିକେ କେଉଁଠି ଯଦି ଊଣା ହୋଇଗଲା ତା ଚାନ୍ଦକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଆଣି ବାହା ସବୁ କିଛିର ସଜେଇ ଲିଷ୍ଟ କରୁଥାଏ ଅଭିପ୍ସା। ଅଭିପ୍ସା ଆଏଶାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲା, ଧନ, ମୋ ଚାନ୍ଦ ତତେ ଲାଗିଲା ଲୋ। ଆଜିଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ତାକୁ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଯେମିତି ଆଘାତ ନ ଲାଗେ କି ତାକୁ କଷ୍ଟ ନ ହୁଏ। ଅଭିପ୍ସା କହୁ କହୁ ଆଖି ତାର ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। ଶିଲା ନିଜ ପଣତ କାନିରେ ତା ଲୁହ ପୋଛୁ ପୋଛୁ କହିଲେ, ନା ମା, ତୋ ଚାନ୍ଦ ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଇବ ନାହିଁ। ତୋ ଭଳି ସାଙ୍ଗ ଯାହାର ଥିବ ତାର ଆଉ କ'ଣ କଷ୍ଟ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ନାଇଁ ମାମା, ମୋ ଭଳି ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ଭଳି ସାଙ୍ଗ। ମାମା, ତୁମର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଡେଥ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିପ୍ରେସନକୁ ପଳେଇଥିଲି ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପିପିଲି ନେଇ ଆସିଲ ସେଠି ଗୋଟେ ଦାମୀ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଇଲ, ସେତେବେଳେ ଚାନ୍ଦ ମୋତେ ନା ତ ଚିହ୍ନିଥିଲା ନା ଜାଣିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସପୋର୍ଟର ହୋଇଗଲା। ମୋ ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ପିଲା ତ କେହି ସାଙ୍ଗ ହେଲେନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଚାନ୍ଦ ମୋତେ ହସାଇଲା, ମୋ ସହ ଖେଳିଲା, ମୋ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାଟିଲା। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ତା ଗାଁ ତା ଘର ବୁଲାଇ ଖୁସି କରାଇଲା। ଆଉ ମାମା, ତା ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ। ଏମିତି ଭୁଲିବି ତା ଭଲ ପାଇବା? ତା ପାଇଁ ତ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛି। ଜାଣିଛ ନା ମାମା, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ ପଳାଇଲି ସେଦିନ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି ମୁଁ ଜାଣେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଲଣ୍ଡନ ପଳେଇଲି ସେଦିନ ସେ କେତେ କାନ୍ଦିଛି। ସତରେ ମାମା, ଚାନ୍ଦ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ଅମୂଲ୍ୟ ହୀରା ଖଣ୍ଡେ। ସେ ତା ଜୀବନରେ ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସହିଛି ମୋତେ ଭାବିଲେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେ ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଉ। ଅଭିପ୍ସା କଥା ଶୁଣି ଆଏଶା, ଶିଲା, ସଞ୍ଜୁ, ସବିତା ଏବଂ ଚୁଟକି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଶିଲା ବି ନିଜ ଆଖିରୁ ଝରି ଯାଉଥିବା ଲୁହ ପୋଛି କହିଲେ, ହଁ ମା, କେମିତି ଭୁଲିବି ସେ ସବୁ ଦିନ ଆଉ ମିନୁ ଅପା, ଭାଇ ଏବଂ ଅର୍ପିତାର ଭଲ ପାଇବା। ଆଏଶା ଅଭିପ୍ସା ହାତକୁ ନିଜ ହାତରେ ମାଡ଼ି ବସି ଆଏଶା ଉପରକୁ ଆଉଜି କହିଲା, ମାମା, ମୋତେ ତ ଏସବୁ କେବେ କହିନ? ଅମୃତ ଥାଇ କହିଲେ, ଆରେ ମା, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଏସବୁ କଥା। ସତରେ ଅଭିପ୍ସା, ଭଗବାନ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ତୁମର ସେଇ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କର ଫଳ ଏ ଜନ୍ମରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅମୃତ ଆଏଶା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି କହିଲେ, ମା ରେ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବୁ, ସୋମେଶ ଭାଇ ଏବଂ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଜାଣିବୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ।
ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ସହ ତୋର ସବୁ ସେବା ସମର୍ପଣ ଭାବ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦେବୁ, ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। କୋଟିଏରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦୁହେଁ ସେ। ଅମିତ ଏତିକି କହି ପଳାଇଲେ। ଆଏଶା ନିଜ ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି ଅଭିପ୍ସା ହାତ ଧରି କହିଲା, ମାମା, କଥା ଦେଉଛି କେବେ ବି ମୋ ମାମା ବାବାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିବାକୁ ଦେବିନି। ନା ମୋ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ନା ଆଉ କାହା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରୁ ବିପଦ ଆସିଲେ ତାର ସାମ୍ନା ପ୍ରଥମେ ମୋ ସହ ହେବ। ଅଭିପ୍ସା ଲୁହ ଜର୍ଜରିତ ଆଖିରେ ଅଳ୍ପ ହସି ଦେଇ ଆଏଶାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ଅର୍ପିତାର ଫୋନ୍ ଆସିବା ଦେଖି ଉଠି ପଳାଇଲା। ଚୁଟକି ଆଏଶାକୁ କହିଲା, ଆଏଶା, ସତରେ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜୀବନ ଦିଆନିଆ ବନ୍ଧୁ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ଆଉ ମଣିଷ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସୋମେଶ ଭାଇ, ଅର୍ପିତା ଆପା ଏବଂ ତୋ ବାବା ମାଆ ଭଳି ମଣିଷ ବି ଦେଖିନି। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମନେ ରଖିବୁ, ଅର୍ପିତା ଆପା ଏବଂ ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କର ବାହାର ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ। ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବୁରେ ମା। ଆଏଶା କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଦିଦି। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲା, ସମୁଦୁଣୀ, କ'ଣ କରୁଛ? ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ଶୋଇନ କି? ଅଭିପ୍ସା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ନା, ମୋ ନୂଆ ସମୁଦୁଣୀ ପାଇଁ ଶାଶୁ ବୁଜୁଳି ସଜାଡ଼ୁଛି। ଅର୍ପିତା ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସିଲା। ହସି ହସି କହିଲା, ଏ ଚାନ୍ଦ, ତୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନା ଭାରି ହସ ଲାଗୁଛି ଲୋ। ବୁଝିଲୁ, ସେ ସମୁଦୁଣୀ ଡାକ ହଜମ ହେଉନି, ତୁ ମୋତେ ଚାନ୍ଦ ଡାକେ। ଅଭିପ୍ସା ବି ହସି ହସି କହିଲା, ହଁ ରେ, ଠିକ୍ କଥା। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ସିନା ଝିଅ ବାହାଘର କରିବି ତାର ସବୁ ସଜାଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଚେଇଁଛି, ତୁ ଶୋଇନୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ରାତି ଯାଏ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ, ରାତି ପାହିଲେ ବାହାଘର ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଖିକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ଅଭିପ୍ସା ପଚାରିଲା, ଡର କ'ଣ ପାଇଁ? ବୋହୂ ଆସିବ, ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଥୋଇ ଖାଲି ହୁକୁମ କରିବୁ, ଡର କ'ଣ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, କେଉଁଠୁ ବୁଝିବୁ ତୁ? ଆରେ ପାଗଳି, ବୋହୂ ଆସିବ ବୋଲି ତ ଡର। ଆଗରୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଯାଉଥିଲି, ଏବେ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାହେଲେ ବି ନୂଆ ବୋହୂ ଆସିବ, କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲେ ସେ ପୁଣି ଖରାପ ଭାବିବ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଚାନ୍ଦ, ତୁ ଏତେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ତୁ ପରା ବୋହୂ ନେଉଛୁ, ବୋହୂକୁ ହୁକୁମ ଦେବୁ ନା ଡରିକି ରହିବୁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁଲୋ ଚାନ୍ଦ, ମୋତେ ସତରେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଯଦି ବୋହୂ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଅଲଗା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ପରା ମୋ ଚାନ୍ଦ ଘରୁ ଆସିବ। ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ମୋ ଚାନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଆଉ ମୋ ଚାନ୍ଦର କଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ମରିବା ସହ ସମାନ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଏଇ ପାଗଳି, ମୋତେ କ'ଣ କନ୍ଦେଇ କନ୍ଦେଇ ମାରିବୁ ନା କ'ଣ? ତୁ ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ ରେ? ତୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ନିଜ ପାଇଁ ତ କେବେ ଚିନ୍ତା କର। ଆରେ ପାଗଳି, କିଛି ହେବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଏଶାକୁ କହିଛି, ମୋ ଚାନ୍ଦ ଯେମିତି ଟିକେ ବି କଷ୍ଟ ନ ପାଏ। ତୁ ଆରାମରେ ବସ, ବୁଝିଲୁ? ୟାଙ୍କୁ କହି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଚୌକି ମଗେଇ ପଠେଇଦେବି, ତୁ ଖାଲି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖି ହୁକୁମ କର। ପିତା ହସି ହସି କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବି ସମୁଦୁଣୀ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହେ ସମୁଦୁଣୀ ନା ଛେନା, ରଖ ମୋତେ ସମୁଦୁଣୀ ଡାକ, ତୁ ଖାଲି ହୁକୁମ ଦେବା ଅଭ୍ୟାସ କର। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ନା। କହିବି, ଏ ବୋହୂ, ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଧରିକି ଆସେ। ବୋହୂ, ଯା ରୋଷେଇ କର। ଏ ବୋହୂ, ଆସେ ମୋ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ଦେ। ଏ ବୋହୂ, ଗଲୁ ତୋ ଜେଜି ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାନ ଭାଙ୍ଗିବୁ। ଅଭିପ୍ସା ମନକୁ ମନ ହସି ହସି ଗଡ଼ୁଥାଏ, ଆଉ ସ୍ପିକର ଦେଇ ଆଏଶା, ଶିଲା, ସଞ୍ଜୁ ଏବଂ ଚୁଟକିକୁ ଶୁଣଉଥାଏ। ସମସ୍ତେ ହସି ହସି ଗଡ଼ୁଥାନ୍ତି ପେଟକୁ ଧରି। ଅଭିପ୍ସା ଠାରରେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଇସାରା କରି କହିଲା, ହୁଁ, ସେମିତି ନୁହେଁ ମ, ପୁରା ଘରର ମାଲିକାଣୀ ଭଳି ଚେୟାର ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇ ବସିଯିବୁ, ଆଉ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଚୋବାଇ ପୁରା ଦମ୍ଭରେ କହିବୁ, ଏ ବୋହୂ, ଏଠିକି ଆସେ, ମୋ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼। ଯଦି ନ କରିଲା କହିବୁ, ତୋ ମା କ'ଣ ସଣ୍ଠଣା ଶିଖେଇନି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହେ ଚାନ୍ଦ, ତୁ କେମିତି କଥା ସବୁକୁ ଏମିତି କହିପାରୁଛୁ ଯେ? ମୁଁ ପୁଣି ମା ନାଁ ଧରିବି? ତା ମା ପରା ମୋ ଜୀବନ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଆରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ନ କହିବୁ ପଛେ, ନହେଲେ କାନ ମୋଡ଼ିଦେବୁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବୁଝିଲୁ ଚାନ୍ଦ, ମୋତେ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖୁଆଇବୁ ତୁ, ଆଉ ତୁ ମୋ ଚାନ୍ଦଟି। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ ଥିଲି, ଏବେ ସମୁଦୁଣୀ ପରା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହେ ମା, ତୋ ସମୁଦୁଣୀ ପଣିଆକୁ ଜୁହାର ଲୋ, ଏସବୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ମୋ ଆସୁ ମୋ ଜୀବନ ପରା। ଛାଡ଼ ମ ତୋ ବେକାର କଥା, ମୁଁ ରହୁଛି ଏବେ। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଚୁଟକି ଫୋନରେ କହିଲା, ହେଇଟି ଅପା, ରାତି ସାରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ବସି। ତୁମ କଥା ଶୁଣି ତୁମ ବୋହୂ ଏଠି ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛ ତାହେଲେ? ଏଇ ଚାନ୍ଦ, ତୁ ସତରେ ମୋତେ ମାରିବୁ ଲୋ। କ'ଣ ଭାବିବ ମୋ ଛୁଆଟା କହିଲୁ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ନେ ତୋ ବୋହୂ ସହ କଥା ହେଇଯା।
अर्पिता कहला हे नाई म तू मते कोउ कूलर रखिलुनी मु कौन आउ कथा हेबी जे। आयशा फोन नहीं कहला मामा। आयशा स्वर शुणु शुणु अर्पिता कहला हे माँ तू खराब भावेनी रे मो जांद मते बेजित करई देब। अभिषा कहला अरे बोहू को हुकुम देवा आरंभ कर एबेठू। अर्पिता कहला हेटी अनेइलु काली देखा हो तो सह तापरे तोर मोर कथा बुझिलु आम माँ छुआ भितर भल पाला करई देबु तू आउ। आयशा कहला मामा दुनियार कौनसी शक्ति आम भितर झगड़ा करई परिबो नहीं। मामा लव यू मामा। एथर तुम सह तुमर 2टा छुआ नुहे 3टा छुआ रहिबे तुमे खाली हुकुम करिबो मामा। एथर तुमर रेस्ट आरंभ। अर्पिता आयशा कथा शुणी कहला लव यू रे माँ भगवान तो परी झियो आउ मो चांद परी सांग मोते सबु जन्मरे दियंतु। अर्पिता कहू कहू आखि छल छल होईगला। अर्पिता कहला हौ माँ जा सोई पड़ सकाळु सकाळु मामू घर जीवु परा मौला खिया जा सोई पड़ टिके। आयशा आज्ञा कहीं फोन रखिला। अभिषा आयशा को चाही कहला देखिलु तो धन मो चांदटा केते निरीह आउ केते पवित्र हो जा सोई पड़ एबे राति बहुत हेलाणी सकाळु सानू अजा आसिबे तते नेबाकू आसिले पुणी बाडुआ पानी गाधुआ पुणी ब्यूटी पार्लर जीवु बर दिन रे आसिबो आउ समय मिलिबो नाही रेस्ट नेबाकू। आयशा एवं चुटकी संजू अभिषा समस्ते सोईबाकू गले। समय सकाळ 7टा। अनिमेष एवं आयशार शुभ विवाह उत्सवर दिन समस्तंकर बहु प्रतीक्षित दिन। अभिषार विवाह बेदीरु ही दुई परिवार अपेक्षा करी बसिथिले एई शुभ दिन को। कहा जाए जहाँ हांडी रे जे चाउल पकई थाए जीवन रे जेते झड़ आसु जेते झंझा आसु बा जेते षड़यंत्र रचा जाऊ किंबा जेते विपद आसु भगवान सेई दुहिंक जोड़ी को एक पवित्र बंधन रे बांधी दियंती। रोमी एवं आयशा जीवन रे घटी जाइथिबा घटना सबु ज्वलंत प्रमाण अटे। जहाँ भी हो रोमी एवं आयशा जेती खुशी थिले अभिषा अमरीश सोमेश एवं अर्पिता सह लिप्सा एवं बेबी भी तार 1000 गुणा खुशी थिले। रोमीर परिवार सकाळु चलचंचल हो जाइथिला। बाहाघर शुभ मुहूर्त राति 8 रे ठीक होइथाए। सोमेशकर ब्राह्मण घर दिन बाहाघर हेबा कथा किंतु छुआ माने दिन बाहाघर पाई राजी हेलेनी। राति 8 रे बेदी कर्म तेणु हातरे समय कम। अंधारू अंधारू रोमी गाधुआ पाधुआ करी प्रथमे लिप्सा सह मौला खिया पाई राजा घर को बाहरी गला। खूब कम समय रे मामू घरे मौला खाई मामू माई देइथिबा मौला जोड़ पिंधि घर को फेरिला। सकाळ 9टा सुधा बरधरा जेतेबेले आसी पहुँची गला। अर्पितार परिवार बरधरा को ससम्मानर सह पाछोटी नहीं गले एवं बरधरा चर्चा करिया परे उभय बर एवं बरधरा को बसाई ब्राह्मण रीतिनीति अनुसार कर्म एवं पूजा पाठ कराइबा परे बरधरा फेरीगला एवं एहा परे रोमीर दियमंगुला एवं ता परे परे बाडुओ पानी धुआ पाई बेदी उपरे साहिर 7 सधवा नारी पूजा करी बाडुओ पानी रे गाधेई देले तांकू। बेबी ब्यूटीशियन को डाकी देई थाए तेणु रोमी को सजवाज करे बोली से प्रस्तुत होउथाए। से भी सकाळु सकाळु उठी मामू घर पळेइथिला। सेठु आसी बरधरा जाई पहुँचिया परे दियमंगुला पूजा परे झियो को हळदी लगाई बाडुओ पानी गाधेई देले। एहा परे आयशा पळाइला ब्रिजेश ड्राइवर एवं लिसु सह सज हेबाकू। रोमीर सेपटे सजवाज हेबा आरंभ होउथाए। जाजपुर भुवनेश्वर आसिया पई समय लागिबो एवं प्रोसेसन भी अछि। रोमी आयशा को फोन करी कहिला देखिकी जीव बेसी गहना नेइकी जाओनी। आयशा कहला नाई किछि व्यस्त होनी एई पाखरे तो किछि टेंशन नियनी। आयशा तार पाट शाढ़ी गहना धरी ब्रिजेश एवं लिसु सह बाहरी गला। आयशा अधा सज होउथाए। रोमी फोन करी कहला तुम सज सरिला ना नाई आमे बाहरिबु आउ किछि समय परे। आयशा कहला आस मु अपेक्षा करिछि। रोमी कहला कौन खाइछ? आयशा कहला उपास अछि परा। रोमी कहला मु एठी खाउछि पूरी आउ छोले समस्ते मिसी खुआई देउछंती। आयशा कहला भल आउ मु कौन एकुटिया बाहा हेबाकू व्रत रखिछि ना कौन? तुमे खाई पी बाहा हेब मु एठी उपास अछि। रोमी कहले मिछेई मामू घरे खाइनो कि? आयशा हसी दे कहला सेईटा परा सकाळ खिया आउ कौन पेटरे अछि एबे? रोमी हसी दे कहला हो हो सज हुओ मु डिस्टर्ब करिवा ठीक नुहे। रोमी फोन रखिया परे आयशा सजवाज होई शाढ़ी गहना पिंधि निजको आईना रे देखिला। लिसु कहला सतर लो तो उपरे आज नजर हटुनी भारी सुंदरी दिसुछु तू।
ଆସେ ଆସେ, ସେଠି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ତୋ ବର ଆସିବ ବୋଲି ଅର୍ଥ ହେଲାଣି ପରା। ଆଏଶା ହସିଦେଲା। ଆଏଶାର ସୁନ୍ଦର ପରି ଭଳି ରୂପକୁ ଲାଜୁଆ ହସରେ ଆଏଶା ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀଠାରୁ ବି କମ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ବେବି, ଲିପ୍ସା, ଗୀତା, ଗୀତାର ଝିଅ ମିନୁ, ଲିଜା, ରୂପା, ରାଜା, ମିକୁ, ପିକୁ, ଚିଣ୍ଟୁ, ଚିକୁ, ଲିନା, ଲିନାର 2 ପୁଅ ବୋହୂ, ସୋମେଶଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାହି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ବାହାରୁଥାନ୍ତି। ବେବି ସଜ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଗୋଟେ ୟେଲୋ ରେଡ୍ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧି ଚୁଟି ଛାଡ଼ି ଏକଦମ୍ ଦୁଲ୍ହନ ବେଶରେ ସଜ ହୋଇସାରିଥିଲା ସେ। ସୋମେଶ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ। ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଖାଇବା ବି ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ବେବି ରୋମି ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଭାଇ ଏବେ ଆମେ ରେଡ଼ି, ଖାଲି ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁରା ବୋବାଲ ହେବ, ଧୂଳି ଉଡ଼େଇ ନାଚିବୁ। ଲିପ୍ସା ଏବଂ ତ୍ରିଷା ଥାଆନ୍ତି ବି। ରୋମି କହିଲା, ଆବେ ମାଙ୍କେଡ଼ି, ସେଇଟା କ'ଣ ଗାଁ ଯେ ଧୂଳି ଉଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବୁଝିଲୁ। ବେବି ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ହେ ଯା, ତତେ କ'ଣ କହିଲେ ତୁ ଖାଲି ମୋରି କଥା ଧରିବୁ ଆଉ। ଲିପ୍ସା ଏବଂ ତ୍ରିଷା ହସୁଥିଲେ। ବେବି ତମତମ ହୋଇ ଉପରକୁ ପଳାଇଲା। ମନକୁ ମନ କହିଲା, ଏ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରି ପଠେଇଦେବି। ମୁଁ ବି ଆଉ ଫୋନ୍ କରୁନି, ପିଲାଟା ମୋତେ ଖରାପ ଭାବୁଥିବ। ବେବି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ସେଲ୍ଫି ନେଇ ଯେମିତି ପଠେଇ ଦେଇଛି, 2 ମିନିଟ୍ ବି ହୋଇନି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁନିଆ ଇମୋଜିର ବର୍ଷା ହୋଇଗଲା। ବେବି ମନକୁ ମନ କହିଲା, ଆରେ ଏଇ ପିଲାଟାର କ'ଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ କି? ଫଟୋ ପଠାଉ ପଠାଉ ଦେଖିଦେଉଛି। କ'ଣ ଦିନ ରାତି ମୋବାଇଲ ଧରି ବସୁଛି ନା କ'ଣ? ଆରେ ବାବାରେ, ମୁଁ ଆକୁ ଆମ୍ବ ଭାବୁଛି, ଇଏ ଯଦି ଆମ୍ବେଡ଼ା ହୋଇଥିବ ମୋ ପ୍ରାଣଟା ଯିବ। ଆଜିକାଲି ଫଟୋରେ କେତେ କ'ଣ ଆଡ଼୍ କରି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଗଳ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସୁପର ପାଗଳ, ନଚେତ୍ ଏମିତି ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ଫଟୋ ପଠାଇ ଦେଉଛି। ଇଏ ତ କିଛି କାମ ନଥିଲା ପରି ମୋବାଇଲ ଧରି ବସୁଛି ଖାଲି। ବେବି ଫଟୋ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମେସେଜ ଲଗାତାର ଆସିଲା, ମୋ ପରି ଆଜି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ପୁରା ନଈ ନବେଲି ଦୁଲ୍ହନ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏବେ ଯାଇ ଉଠେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଓହୋ, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଜି ତୁମ ସହ କିଏ ମୋ ବାହାଘର କରେଇ ଦିଅନ୍ତା କି? ମେସେଜ ପଢ଼ି ବେବି ମୁଣ୍ଡକୁ ରାଗ ଚଢ଼ିଗଲା। ନିଜ ଫଟୋକୁ ଡିଲିଟ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ସତ କୁହ, ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ସତରେ ଭଲ ପିଲା ନା କୋଉ ବାତେରା ଛତରା ମ? ବେବିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗ ଦେଖି ପୁଅଟି ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବେବି? କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ରାଗ ତୁମର? ବେବି କହିଲା, ତୁମର କ'ଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ? ଦିନ ରାତି ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଧରି ବସୁଛ, ତାପରେ ଏସବୁ କି ମେସେଜ? ମନା କରିଥିଲି ନା ମୋତେ ଏମିତି ମେସେଜ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି? ତୁମକୁ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ? ପୁଅଟି କହିଲା, ବେବି ମୁଁ ମୋ ମନ କଥା କହିଲି, ଆଉ ତୁମକୁ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ସରି ରିଏଲି, ପ୍ଲିଜ୍, କିନ୍ତୁ ରାଗନି। କଥା ହେଉଛି ମୋର ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ କାମ ରୁହେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମେସେଜ କର ମୁଁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରେ। ବେବି ରିଏଲି ସୋ ସରି, ପ୍ଲିଜ୍ ରାଗନି। ପୁଅଟି କଥାରେ କି ପ୍ରକାର ନିରୀହତା ଥିଲା କେଜାଣି। ବେବି ନରମି ଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ ବି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ମୋର ଏମିତି ଓଭରରିଆକ୍ଟ କରିବାର ନଥିଲା, ରାଗରେ କେତେ କ'ଣ କହିଦେଲି। ପୁଅଟି କହିଲା, ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଯାଅ ତୁମେ ଏନ୍ଜୟ କର, ମୁଁ ରହୁଛି, ଏବେ ଟିକେ କାମ ଅଛି। ପୁଅଟି ଫୋନ୍ କାଟିବା ପରେ ବେବି ମନକୁ ମନ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି? କି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲି ତାଙ୍କ ସହିତ। ଧେତ୍, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି କେଜାଣି। ନା ନା, ମୁଁ ବାହାଘରରୁ ଆସେ ସରି କହିଦେବି। ବେବି ଏତିକି ଭାବିବା ଭିତରେ ତଳେ ପ୍ରସେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବେବି ତଳକୁ ପଳାଇଲା ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯିବ ବୋଲି। ଲିସୁ ଆଏଶା ସହ ପାର୍ଲରରୁ ବାହାରିଲା। ଜେସ୍ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜିପ୍ କଳା କାଚ ଥିବା କାର୍ ଆସି ଲାଗିଗଲା ଆଏଶା କଡ଼ରେ। ଧଡ଼ାଧଡ଼ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ 3 ଜଣ ଯୁବକ। ଆଏଶା କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଏଶା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ହିଂସ୍ର ରୂପରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କିଏ ସେ ଲୋକ ଥିଲେ? ଆଏଶାର କିଛି ଆଉ କ୍ଷତି କରିଦେବେନି ତ? ତାହା ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।